नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता। पहला पेश ने चोण दियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा राਹੀਂ केंद्र दीयां सारियां योजनावां दा लाभ लोकां तक पहुंचाउण दा टीचा दोहराया। पंजाब दे किसानां नाल सिੱਧੀ गलबात करदिआं गुरु नानक देव जी ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। किसानां ने भी कल्याणकारी योजनावां ਲਈ प्रधान मंत्री ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह अनुसार पिछले 9 सालों में जन औषधि केंद्र कारण गरीबों के 26,000 करोड़ रुपए की हुई बचत। पंजाब पुलिस वालों 3.5 किलो हैरोइन की बरामदगी नाल 3 नशा तस्करां नूं काबू करन दा दावा। एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर राइफल और पिस्टल निशानेबाजी मुकाबला 2024 विच भारत के निशानेबाजां वल्लों सोन तमगा हासिल। मौसम विभाग ने उत्तरी भारत में ठंड के वाधे नूं वेखदिआं ऑरेंज अलर्ट किया जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सब तो वड्डा मकसद है कि कोई हकदार सरकारी योजनावां तो वांझा न रहे। प्रधानमंत्री अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभपात्रियों नाल संवाद कर रहे सन। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने 2 दिन पहला 50 दिन मुकम्मल किए ने ते इस नाल 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप दे विच इह दर्शाउंदा है कि लोग इसनूं किन्ना हुंगारा दे रहे हैं। उन्हें कहा कि 12 लाख लोगों ने नवे उज्जवला कनैक्शन लिए अपलाई किया ते 2 करोड़ तो वध लोगों का हुण तक मैडिकल चैकअप किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विच ही नहीं दुनिया विच मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने गुरदासपुर जिले के कस्टम हायरिंग सेंटर इन ग्रुप पंजाब के लाभपात्री गुरविंदर सिंह बाजवा नाल भी संवाद किया। सबसे बड़ा ये हम इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक छोटे किसानों का ग्रुप है जो 2014 से अग्नि मुक्त जहर मुक्त खेती पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि हम सारे फसली अवशेष को जमीन में रखना चाहते थे तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, और जो आपकी सरकार की योजना आई है वहां से जब हमें मशीनरी मिली है तकरीबन 25 लाख की, उस पे हमें 10 लाख का सब्सिडी मिला। उसके इतने ज्यादा फायदे हुए सर। सबसे पहला फायदा यह है कि हम लोग इकट्ठे हुए उसको लेने के लिए। दूसरा, हमारी जो कर्जे के नीचे आने से बच गए हम। तीसरा, आय तो बड़ी है क्योंकि हम किराए पे काम करते हैं कस्टम हायरिंग का। चौथा, जो छोटे वाले किसान थे उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी, उनको जो पराली प्रबंध करना बहुत आसान हो गया। पांचवा, ये जो अच्छी खेती कार्रवाइयां हैं ये पर्यावरण के पक्ष में गई, उससे ज्यादा कहीं हमारी जमीन के पक्ष में गई है। हमारी जो जमीन का जैविक मादा है वो बढ़ गया है। उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर थे उनकी जो जरूरत थी वो पहले से कम हो रही है। और सबसे बड़ा फायदा जो है वो सर पानी का और पर्यावरण का, उसकी कोई कीमत नहीं आकी जा सकती। अकेली पराली नहीं, ये गेहूं का भूसा भी और गन्ने की खोरी का भी हम जमीन में ही मिला देते हैं। हमारे पास मशीनरी है। आपसे विनती किया है कि बहुत सारी चीजें मिल रही है मगर अपेक्षाएं और भी बढ़ गई हैं कि और भी मिलेंगी, क्योंकि आप हैं तो मुमकिन है। फर्टिलाइजर का दुरुपयोग न करें, केमिकल का दुरुपयोग न करें,
ये जितना ज्यादा हम संयम रखेंगे, तो गुरु नानक देव जी ने हमको धरती माता की पूजा करने के लिए जो कहा है ना, हमारे गुरुओं ने जो सीख दी है, वो सीख पर हमें खेती करनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं खेती के लिए गुरु नानक देव जी ने जो प्रयोग किए हैं वो सबसे उत्तम प्रयोग है। कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਜੰਗ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਅੱਗ ਮੁਕਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ, ਝੋਨਾ ਮੁਕਤ, ਕੱਦੂ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। प्रधानमंत्री जी ने लाभार्थियों के साथ जो बात करी उसका बहुत अच्छा प्रभाव गया और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे इस गांव में भी लाभार्थी जो थे हमारे, उनके साथ बातचीत करी है। इसका बहुत बड़ा एक स्वरूप जो है पूरे देश में बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी का एक सपना कि हम समाज के उस व्यक्ति तक पहुँचें जो छोर के अंतिम जगह पे बैठा हुआ है और अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, उस व्यक्ति तक भी पहुँच कर सकें और उनको लाभ जो हैं वो मिल सकें। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦਸੂਹਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। आयुष्मान कार्ड बना हुई सारिया स्कीमां मौके इंतजार की जाती साखरत आई है, ये और सारिया अच्छी स्कीमां सेंटर दियाँ उन्होंने बारे जानकारी दी जाती है। पोस्ट ऑफिस की बहुत वधिया स्कीमां ने और बीमे दी बहुत वधिया स्कीमां ने। जिहड़े कोविड में 2 लाख का बीमा करता जाता है। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 10,000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਜੰਮੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਪਰ ਕੁਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਲਗਭਗ 62 ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਣ ਕੇ ਫਲਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਕਸ ਮੈਗਾ ਕਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। जन औषधि केंद्र ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में स्थित थे। शहर के गरीबों को ही इसका फायदा मिलता था। अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए 100 रुपये के बनाम 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक सस्ती दवाई मिलती थी। वो सिर्फ शहर के लोगों को ज्यादातर मिलता था, मगर पैक्स के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और किसानों के लिए भी ये सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने जा रही है। इसका मुझे विशेष आनंद है। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲ ਲਈ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ PACS ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਪੈਕਸ ਨੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਮਕਾਨੂਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 19 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਸਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀकांड ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ 올림픽 ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰੁਣ ਤੋਮਰ, ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 1740 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਚਾਂਦੀ, ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਵਰੁਣ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।